स्टुडंट्स, प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण कंपॅरिझन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स हे स्टडी केलं होतं इंडिव्हिज्युअल मेथड आणि सम अँड डिफरन्स मेथडमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत इंटरनल रेझिस्टन्स ऑफ द सेल यूजिंग द पोटेन्शियोमीटर. पोटेन्शियोमीटर हा डिव्हाइस वापरून आपण EMFच फक्त मेजर करत नाही आहे, EMF फक्त फाइंड आउट करत नाही, वी कॅन ऑल्सो फाइंड आउट द इंटरनल रेझिस्टन्स ऑफ द सेल. Potentiometer is only a device which can be measured such a small resistance of the cell. Okay, this in comparison of EMF of two cells as well as in finding the internal resistance of the cell, we are going to perform in the laboratory also. Okay, आता याच्यामध्ये सर्किट डायग्राम बघा. क्वेश्चन बघा कसं विचारलेलं. डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम how you will determine the internal resistance of the cell by using a potentiometer and derive a necessary फॉर्म्युला. हे 3 मार्काचा क्वेश्चन आहे. सर्किट डायग्राम दाखवलेला आहे. सर्किट डायग्राममध्ये बघा पोटेन्शियोमीटर वायर AB इज द पोटेन्शियोमीटर वायर, A and B आर द टू एंड्स ऑफ द वायर. सो हा पार्ट तुम्हाला सांगितलेला आहे, हा पार्ट कॉमन आहे. ह्या पार्टमध्ये कनेक्शन्स कसं केलेलं आहे. द सोर्स EMF E and key K and rheostat are connected in series across the AB, the wire AB. ओके, हा पार्ट कॉमन आहे. सो चेंज होणारा पार्ट आहे तो ज्याचा EMF ज्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स फाइंड आउट केलेला आहे तो सेल आहे विथ स्मॉल रेजिस्टन्स R. E1 is the cell with small resistance R. K1 is the key which is connected along with the known resistance. This resistance box, that is known resistance, and cell are connected in parallel. Okay, हे लक्षात ठेवायचं आहे. पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द गिवन सेल and positive terminal of the source is connected to the commonly connected to the point A. Okay, त्याच्यानंतर negative terminal of the cell, given cell, is connected with to the jockey along with galvanometer. बरोबर जॉकी जोडून आपल्याला नेगेटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट करायचं आहे. ओके, दिस इज अबाउट द कन्स्ट्रक्शन. द लेवल ऑफ द सर्किट डायग्राम इज गिवन हियर. AB is the potentiometer of wire, E is the source, K and K1 are the keys, R is the known resistance and E1 is the EMF of the cell. Given G is the galvanometer, small r is the internal resistance, RH is the rheostat. Okay, this is about the construction. Now one more thing you have to remember always, the source EMF is always greater than the EMF given cell. Okay, so how it works or how to determine the internal resistance of the cell. आता ह्याचं वर्किंग बघूया. Very easy. First we have to switch on the key K and open the key K1. काय केलं आपण? Close the key K and open the key K1. What happens when we close the key K? There is a flow of current through the potentiometer wire. At the same time, when we open the K1, then only this cell and internal resistance of the cell as well as potentiometer wire and the source comes in the circuit. Okay, so the galvanometer shows the deflection. हा E1 हा सर्किटमध्ये आला म्हणून गॅल्व्हनोमीटर काय दाखवतो? डिफ्लेक्शन दाखवतो. Now adjust the null deflection while tapping the jockey on the wire. Suppose the null deflection is at point P, then the length of AP is nothing but L1.
The length of AP is nothing but L1. So E1 is directly proportional to, we can say that E1 is directly proportional to L1. This is first part, equation first. In the second part, what we are going to do? Now I am going to close this key, keep K closed, and now K1 is also closed. काय केलं? K आणि K1 दोन्ही की आपण क्लोज केलं. त्यावेळेस काय काय सर्किटमध्ये येतं बघा. देन द सोर्स, पोटेन्शियल वायर as well as E1 and resistance R, both are comes in the circuit. Okay, so but these E1 and resistance R are in parallel. Whatever the potential across the R is nothing but the potential at E1, or we can say that E1 the potential across the R is nothing but the terminal potential. That is the terminal potential. Okay, now आता R हा सर्किटमध्ये आल्यामुळं R च्या अक्रॉस जे पोटेन्शियल मिळतं तो पोटेन्शियल आहे टर्मिनल पोटेन्शियल. त्याला आपण V इज इक्वल टू ओम्स लॉनी काढतो. V इज इक्वल टू वॉट, त्याला आपण V म्हणूया टर्मिनल पोटेन्शियलला, इज इक्वल टू I R. Okay, now again galvanometer shows the deflection. Find out the null deflection. हा null deflection दुसऱ्या पॉईंटमध्ये येतं. त्याला त्या पॉईंट आपण Q समजलं तर length of AQ is nothing but L2. So we can say that the potential, आता काय झालं, VR हा सर्किटमध्ये आल्यामुळं IR फॉर्म झाला. IR is directly proportional to what? L2. Equation 2. From equation 1 and 2 we can, what we have to do, equation 1 आणि 2 काय केलं आपण, 1 divided by 2 केलेलं आहे. So E1 is directly proportional to KL1, V is directly proportional to KL2. K म्हणजे काय हो, potential gradient. So here I am not mentioned because K is the potential gradient. Now K get cancelled. E1 upon V is equal to L1 upon L2. E1 upon V is equal to L1 upon L2. Now आता आपल्याला E1 upon V is equal to L1 upon L2 काढून चालणार नाही आहे. आपल्याला काय काढायचं आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स काढायचा आहे. मग इंटरनल रेजिस्टन्स काढण्यासाठी मला काय काढावं लागेल, इंटरनल रेजिस्टन्स असणारा एखादी फॉर्म्युला फॉर्म करावं लागेल. मग आता E1 म्हणजे काय, E1 म्हणजे इट इज द पोटेन्शियल ऑफ द सेल. नाव कन्सिडर द E1 is the potential of the cell. Now consider the loop P Q R T P. मी काय केलं, लूप कुठून कन्सिडर केलं, P Q R T P ह्या डिरेक्शनमध्ये लूप कन्सिडर केलेला आहे. ओके, अप्लाय द KVL. व्हॉट हॅपन्स बघा, लूप पॉझिटिव्हमधून नेगेटिव्ह एंट्री होऊन नेगेटिव्हमधून बाहेर पडतं, म्हणून आपण -E1 लिहितो तिथं, -E1. रेजिस्टन्स थ्रू करंट फ्लो होतं, फ्लोचं डिरेक्शन, करंट फ्लोचं डिरेक्शन ह्या डिरेक्शनमध्ये आहे. बोथ आर इन अपोजिट डिरेक्शन, सो इट इज पॉझिटिव्ह IR. Now this loop comes to the resistance R, but the flow of current is in this direction, so it is in opposite direction, plus IR is equal to 0. हे झालं KVL. So we can say that E1 is equal to IR plus I into R. ह्या लूपला आपण अप्लाय करून E1ची व्हॅल्यू IRच्या फॉर्ममध्ये सबस्टिट्यूट केलं. ओके, KVL अप्लाय केलं इथं, तेच इथं केलेलं आहे. सो अप्लाय द KVL फॉर द लूप, दॅट इज E1 is equal to IR plus IR, capital R. So but टर्मिनल पोटेन्शियल मी तेव्हा सांगितलं होतं V is equal to IR म्हणून ओम्सला अप्लाय केल्यानंतर, दॅट इज V is equal to IR. E1 upon V is equal to L1 upon L2 तर मिळालेलं आहे. E1च्या ठिकाणी मी काय ठेवलं, I small r plus I capital R divided by IR is equal to L1 upon L2. I कॉमन काढलं तर काय येतं, R plus R upon R is equal to L1 upon L2. मग आता मी काय केलं इथं,
R upon R. हे सेपरेट केल्यानंतर R upon स्मॉल r upon capital R plus 1 is equal to L1 upon L2. आता मला स्मॉल r काढायचा, इंटरनल रेजिस्टन्स स्मॉल r upon capital R लेफ्ट हँड साईडला ठेवला आणि L1 upon L2 हा 1 साईड चेंज केला तरी -1. स्मॉल r इज इक्वल टू R into L1 upon L2 minus 1 is the required equation to find out the internal resistance of the cell. Okay, this is the equation for the internal resistance of the cell. मग आता इथं L1 कशावर डिपेंडंट आहे हो? L1 E1 वर डिपेंडंट आहे. L2 कशावर डिपेंडंट आहे? L2 हा Rच्या व्हॅल्यूवर डिपेंडंट आहे. म्हणून the internal resistance of the cell depends upon the value of E1 and capital R. So we can say that question कसं विचारलं आहे? On what factors does the internal resistance depends म्हणलेलं आहे. ते मी एक्सप्लेन केलेलं आहे इथं. हा फक्त 1 मार्काला विचारलेलं तर एवढंच लिहू शकतो, लिहिलं तरी मार्क मिळतात. इट डिपेंड्स अपॉन द सेल EMF of the given cell and the resistance connected across the cell. एवढं लिहिलं तरी चालतं. ते कसं येतं हे मी ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. E1 upon V इज इक्वल टू L1 upon L2 हे परत मी इक्वेशन फॉर्म केलं. R upon R, Rची व्हॅल्यू E1 upon V -1 होतं. मग E1 म्हणजे EMF ऑफ द सेल अँड V म्हणजे IR, राईट. R म्हणजे कॅपिटल R म्हणजे हे काय? रेजिस्टन्स ऑफ द resistance which is connected across the EMF. म्हणून आपण सांगितलं इंटरनल रेजिस्टन्स डिपेंड्स ऑन द EMF ऑफ द गिवन सेल अँड रेजिस्टन्स कनेक्टेड अक्रॉस द सेल. ओके, सो नेक्स्ट ॲप्लिकेशन हे झालं आहे लॅबोरेटरीमध्ये परफॉर्म करणारे, लॅबोरेटरीमध्ये यूज करणारे हे ॲप्लिकेशन झाले आहे. आता प्रॅक्टिकली काही ॲप्लिकेशन्स आपण पोटेन्शियोमीटरचा यूज करतो. इलेक्ट्रॉनिक्स पोटेन्शियोमीटर म्हणजेच तो पॉट म्हणून आपण जो वापरतो, दॅट इज मी हे डायग्राम दाखवणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक पोटेन्शियोमीटर इज ऑल्सो पॉसिबल. इट इज कंटेन्स द कॉपर वायर विथ द व्हेरिएबल पॉट. ओके, I will show that also. So this potentiometer can be used as a voltage divider. हा पोटेन्शियोमीटर व्होल्टेज डिवायडर म्हणून देखील यूज केलं जातं. व्होल्टेज डिवायडरचं यूज काय हो? एक फिक्स व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय आपल्याला मिळत असेल तर त्या सप्लायला चेंज करून आपल्याला रिक्वायरमेंटप्रमाणे चेंज करून त्याचा व्होल्टेज आउटपुट व्होल्टेज मिळवू शकतो. पोटेन्शियोमीटर कनेक्ट करायचं त्या सप्लायला आणि स्लायडर व्हेरी करून आपण जेवढ्या जेवढं आपल्याला पोटेन्शियल पाहिजे तेवढ्याच लेंथच्या अक्रॉस आपण पोटेन्शियल घेतलं की वी कॅन चेंज द कंटिन्युअस चेंज ऑफ द पोटेन्शियल ॲट द आउटपुट फॉर ए फिक्स सप्लाय. ओके, इज पॉसिबल. ह्याचं डायग्राम दाखवलेलं आहे. हा सर्किट डायग्राम. हा क्वेश्चन असंही विचारतात, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द व्होल्टेज डिवायडर. फक्त 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे. त्यावेळेस काय करायचं, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायचं आणि हे लेबलिंग लिहिणं गरजेचं आहे. एवढं लिहिलं तर 2 मार्क पडतात. समजा हा वर्किंग देखील विचारलेलं असेल तर इट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन. समटाईम्स इट मे बी आस्क्ड. हा पार्ट तुमच्या गेल्या वर्षीच्या सिलेबसमध्ये नव्हता, पण तो हे ॲडिशनल पार्ट आहे ह्या वर्षी. व्होल्टेज डिवायडर सर्किट डायग्राम बघा. AB इज द पोटेन्शियोमीटर वायर. ओके, सेल ए आणि बीच्या मध्ये आपण सोर्स आणि रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे इन सिरीज अक्रॉस द वायर. आता जे डिव्हाइस आपण वापरतो, ज्या डिव्हाइसला आपण चेंजिंग पोटेन्शियल वापरायचा आहे, तो डिव्हाइस स्लायडर आणि पॉईंट एच्यामध्ये कनेक्ट करणार आहे. वी आर गोइंग टू कनेक्ट द वन टर्मिनल ऑफ द डिव्हाइस ॲट ए पॉईंट ए अँड अनदर वन इज टू द स्लायडर. ओके, when we connect the slider to the wire, potentiometer wire, it divides the potentiometer wire into parts of as shown in the figure, that is L1 and
L2. L1 आणि L2च्या फॉर्ममध्ये डिवाईड केलं जातं. L1चा रेझिस्टन्स, L1 हा वायर एक रेझिस्टन्स सारखा ॲक्ट होतं. त्याच्या अक्रॉस जो व्होल्टेज आहे तो व्होल्टेज म्हणजे डिव्हाइसला इनपुट म्हणून दिलेलं असतं. आणि सिमिलरली उरलेला आहे L2च्या अक्रॉस असणारा व्होल्टेज असतो. ना हे सगळं इथं लेबलिंग सांगितलेलं आहे मी. V इज द पोटेन्शियोमीटर अक्रॉस, potential across the wire AB. Okay, AB च्या across असणारा potential. Length of the potentiometer wire is capital L. E is the source of the EMF. R is the resistance. dV upon dL is the potential gradient. हे माहीत आहे तुम्हाला. dV upon dL is nothing but the potential gradient. So V1 is the potential across the length of the wire L1 and V2 is the potential across the length of the wire L2. ह्याच्या L1च्या अक्रॉस जो डिव्हाइस कनेक्ट केलेलं असतं त्याला पोटेन्शियल मिळतं V1 आणि उरलेला आहे V2. L2 फाइंड आउट करायचं असेल तर कॅपिटल L मायनस L1 करतो आपण. वर्किंग वन एंड आता मी एक्सप्लेन केलं. एक एंड डिव्हाइसचा एक एंड ए टर्मिनलला आणि दुसरा एंड स्लायडरला आपण कनेक्ट केलेलं असतं. सो okay, the voltage V is divided the potential in the proportion of L1 and L2. L1 आणि L2ची लेंथ ज्या प्रपोर्शनमध्ये डिवाईड केलं जातं त्या प्रपोर्शनमध्ये ते V1 आणि V2 देखील डिवाईड केलं जातं. सो V1 फाइंड आउट करायचं असेल तर पोटेन्शियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ करतो. V2 फाइंड आउट करायचं असेल तर पोटेन्शियल ग्रेडियंट इंटू L2 करतो. सो that's the equation I am going to write. V1 upon V2 is equal to L1 upon L2 is the potential. Okay, this is about the potential divider. And this potentiometer can also be used as a audio controller. Audio controller मध्ये usually electronic potentiometers वापरतो आपण. Electronic potentiometers, I am going to show the diagram for that electronic potentiometer. These are the electronic potentiometer. दोन प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक पोटेन्शियोमीटर्स मिळतात. एक रोटरी पोटेन्शियोमीटर आणि अनदर वन इज स्लायडिंग ॲडजस्टेबल पोटेन्शियोमीटर. आता स्लायडिंग ॲडजस्टेबल पोटेन्शियोमीटरमध्ये हा पोटेन्शियोमीटरचा लेंथ वायर आहे आणि त्याच्यावरचा हा जो स्लायडर आहे ती स्लायडर, दिस इज द स्लायडर आपण जसं मूव करतो तसं त्याचं लेंथ ॲडजस्ट केलं जातं. सो इट इज द स्लायडिंग ॲडजस्टेबल पोटेन्शियोमीटर usually used for the audio controller. आता ऑडिओ कंट्रोलरमध्ये different characteristics of the volume such as volume, frequency, attenuation can be controlled by this device. हा झाला रोटरी पोटेन्शियोमीटर. रोटरी पोटेन्शियोमीटरमध्ये वायर वूंड केलेलं असतं, द लेंथ ऑफ द वायर, अँड धिस इज द व्हेरिएबल pot, we can say that variable terminal. Varying this terminal, हा टर्मिनल जो आहे हा राऊंड फिरत असतो. दिस टर्मिनल कॅन बी रोटेट लाईक दिस. अकॉर्डिंग टू द रोटेशन कसं रोटेट होतं त्या पद्धतीने तेवढा वायरचा लेंथ तिथं काउंट केलं जातं. अँड दॅट वायर कम्स इन कॉन्टॅक्ट अँड द पोटेन्शियल अक्रॉस दॅट वायर इज नथिंग बट is measured. ओके, सो रोटरी पोटेन्शियोमीटर म्हणतो. असं व्हेरी करून आपण वायर वूंड म्हणलेलं आहे त्याच्यासाठी. वायर वूंड पोटेन्शियोमीटर. ओके, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक पोटेन्शियोमीटर. आता इलेक्ट्रॉनिक पोटेन्शियोमीटर आपण ऑडिओ कंट्रोलरसाठी वापरलं जातं. वाईल स्लायडिंग पोटेन्शियोमीटर मी तुम्हाला दाखवलं, फ्लोडर ॲज वेल ॲज द रोटरी पोटेन्शियोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड knobs or pods also. Sometimes these are also called pods also. Okay, are used for attenuation and controlling the different characteristics of the ऑडिओ सिग्नल. ऑडिओ सिग्नलचे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता हे ऑडिओ सिग्नलचे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स कसं कंट्रोल केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल ऑडिओ सिग्नल जो मिळतं त्याला इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. दॅट इलेक्ट्रिकल सिग्नल is converted into the again varying this potential of this electric signal, it is converted into the again audio signal. Okay, now potentiometer as a
सेनॉर और सेन्सर म्हणून देखील इथं वापरलं जातं. पोटेन्शिओमीटरचा स्लायडिंग टर्मिनल आहे. स्लायडिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द मूव्हिंग पार्ट ऑफ द डिव्हाइस. डिव्हाइसचा जो मूव्हिंग पार्ट आहे त्या पार्टला स्लायडिंग टर्मिनल कनेक्ट केलं जातं. त्यामुळं काय होतं, जसं डिव्हाइस मूव्ह होतं तसं स्लायडर देखील मूव्ह होतं. स्लायडर मूव्ह झालं की लेंथ त्याचा इन्क्रीज होतं किंवा डिक्रीज होतं. अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द लेंथ द पोटेन्शियल इज फाइंड आउट अक्रॉस दॅट. That potential is in terms of the disk for use for the calibration of the displacement. तेच इथं सांगितलेलं. If the slider of the potentiometer is connected to the moving part of the machine can work as a motion sensor. A small displacement of the moving part changes the potential. So the potential difference is calibrated in terms of the displacement of the moving part. Okay, these are the applications of the potentiometer in practice as well as in laboratory. Okay, next we are going to see about what are the advantages at over the voltmeter. voltmeter आणि पोटेन्शिओमीटरचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत. वोल्टमीटर आपण वापरू शकलो असतं ना, तरी देखील पोटेन्शिओमीटर का वापरतात. पोटेन्शिओमीटर इज ए very sensitive measuring devices for measuring the electric potential as well as EMF of the cell. पोटेन्शिओमीटर हा खूप सेन्सिटिव्ह आहे, म्हणजे खूप स्मॉल व्हॅल्यू देखील इथं आपण युझिंग पोटेन्शिओमीटर वी कॅन फाइंड आउट दॅन द वोल्टमीटर. वोल्टमीटरमध्ये अगदी स्मॉल व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट करू शकत नाही. त्याचा रेंज ठराविक रेंज दिलेलं असतं, त्या रेंजमध्येच आपण फाइंड आउट करू शकतो. ओके, पोटेन्शिओमीटर कॅन बी यूज फॉर फाइंडिंग द पोटेन्शियल डिफरन्स ॲज वेल ॲज सेल EMF. सेलचा EMF फाइंड आउट करण्यासाठी आणि पोटेन्शियल डिफरन्स फाइंड आउट करण्यासाठी वापरतो आपण. पण तो वोल्टमीटर फक्त टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी वापरलं जातं. So we can't find out the EMF of the cell here using the voltmeter because there is a current drawn by the voltmeter. Why? That's why we can't able to find out the EMF of the cell. So the potentiometer measures the EMF of very small value accurately. EMF very small, very accurately. So the least of very small value. म्हणजे काय, the least count of the potentiometer is better than the voltmeter. नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेजेस फक्त एवढं आहे की पोटेन्शिओमीटरमध्ये जो व्हॅल्यू आपण EMF किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आहे ते डायरेक्टली मेजर करू शकत नाही. आपण त्याच्यासाठी जो मिळालेला इक्वेशन आहे त्या इक्वेशनमध्ये घालून फाइंड आउट करू शकतो. परंतु वोल्टमीटरमध्ये डायरेक्ट रीडिंग आपण घेऊ शकतो. This is about the advantages and distinguish between the potentiometer as well as voltmeter. Okay, next we are going to see about the some problems on this potentiometer. Very important, these are the very important. So next video मध्ये मी बरेचसे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स पोटेन्शिओमीटरवरचे प्रॉब्लेम्स घेणार आहे. आता इथंच थांबूया. थँक्यू.